Students, today we are discussing about surplus sphere. This is the first topic in your subject according to the design and drawing of irrigation structures. And this the first topic is design and drawing of surplus sphere. What is mean by design? To find out the length and breadth of a structure according to its necessary purposes. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఏదైనా ఒక స్ట్రక్చర్ని కానీ బిల్డ్ చేయదలుచుకున్నాం అంటే ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ హౌ మచ్ మెటీరియల్ we are going to use and how much length we have to construct it అనేవి all these things we have to note down. This is the design to find out the length and breadth of the structure for our usage. And second one is drawing, to put a sketch according to the what dimensions we are getting for in the design of the structure. By that we are make a sketch according to the dimensions we get in the design. That is called as sketch or drawing. Here we are going to design a structure to regulate the water usage and store little bit of water. This is a structure. This is the structure we are using. This is the structure we are using in low-lying areas, and this is the why we are constructing this. You have a question, why we are constructing this small type of surplus spheres. We are able, if we have capable to construct a dam or a reservoir etc., but we have to find out how much this is the project having low cost. If we want to construct a dam, it need more money and more some other facilities. This is the structure we are complete it in a small budget. That's why this is one of the structure. Every place and every area is not suitable for constructing a dam or a reservoir. Somewhere we are construct some dams, and somewhere we are going to construct some reservoirs or barrages, and somewhere we are going to construct these weirs. Here we are going to design a surplus sphere. Surplus sphere is also called as waste sphere. It is a construction of masonry structure considered to dispose of excess water from a irrigation tank. This is safety device in the tank. What we are going to use nowadays, we are getting so many floods in Krishna river and Godavari river basin. In those flood conditions, we have to, if we are using a barrage or we are using a dam there, we have to always supervise it. But this is a regular process, we no need to observe it. Why? Because it is an automatic process. When the water come to a maximum water flow level, automatically water flow through the weir as usual. But we are no need to make any crust gates, or we are not going to use any kind of mechanisms and machinery here. Here in this surplus sphere, these are the dam stones. These dam stones, wait a second, these are the dam stones, and here this is the top full tank level, and this dam stone head is the maximum water flow level. Okay, and here we are having, here this is the bund level. Here this is the bund level. Ante here maximum water full tank level is here at the crust head, and maximum water level is this dam stone head, and abutment level is tank bund level. It is the top of the abutment or bund. Okay, here what is full tank level? It is the height of the level
up to the which water could be stopped in the tank. What I mean to say is, this is the dead level. This level, what I mean to dead level means, this is the full tank level means tank is completely, there is no need and no more, even 1 liter of water is not stored more than the tank level. Here if you have a 250 ml of glass, in that 250 ml of glass you can fill only 200 ml of water, that's it. In that 200 ml of glass you can only fill only 200 ml. You can't able to add 10 ml of water even. Why? Because it is completed and it is full-fledged, it is completely filled, its maximum filling capacity is 200 ml but not 210 ml. So like that everything has its own storage capacity. Here this surplus weir capacity is 500 cubics of water. It can only hold 500 cubics of water, that's it. It is not able to store even 1 cubics of water. So the full tank level means the maximum storage capacity of a tank. And maximum water flow level means, in flood condition we are already gather the information in how many around 50 to 60 years how much water discharge is coming, how much rainfall is getting here, and how much discharge of water is flood into the seas. Okay, flood into the seas అంటే ఎంత వాటర్ మనకి రెయిన్ఫాల్ ద్వారా వచ్చింది, ఆ వాటర్ ఎంత ఫ్లో అవుతూ మనం సముద్రంలోకి దాన్ని విడుదల చేసేసాం. Why? Because we are not construct any weir there. So the 0 cubics of water is storage there, and remaining water, all the water is drained to the seas. Okay, that's why we want to hold some water for our irrigation etc. That's why we are constructing a weir. Okay, and maximum water level means the maximum flow of water in any season is called as maximum water level. Here the maximum water level is ఈ పైన పుల్లలా కనబడుతున్నాయి కదా నాన్న, ఇవి డ్యామ్ స్టోన్స్ అంటారు. These are 3 to 4 feet height. What I mean to say is 0.9 to 1.2 meter height. 0.9 to 1.2 meter height. That's why if the surplus weir height is 12 meter, it is 13.2 or 12.9 meter. Okay, and backside this is called as abutment. Yeah, these two are abutments, and here this is an abutment, and this one is a retaining wall, wing wall. This one is wing wall and this one is retaining wall. You can see these kind of structure, retaining wall and wing wall, in our college, in front of our college. ఇది ఇప్పుడు మనకి అటు సుల్తానాబాద్ మన కాలేజీ ఫస్ట్ కాలువ దాటి ఇంకో రెండో కాలువ దాటుతాం కదా నాన్న, అక్కడ మీరు అటు ఆ పక్కన కాలువ రెండో కాలువ మీద చూస్తే యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ వాల్, వింగ్ వాల్ అండ్ రిటైనింగ్ వాల్. ఓకే, and here tank bund level, it is the top level of the bund and it is equal to maximum water pulse freeboard. Ante here tank bund level means it is equal to the maximum water level. What I mean to say is, ఇదిగో నాన్న, ఇదిగో ఈ పుల్లల్లాగా ఉన్నాయి కదా, ఇవి డ్యామ్ స్టోన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ డ్యామ్ స్టోన్సే ట్యాంక్ బండ్ లెవెల్ అనమాట. ఈ ట్యాంక్ బండ్ లెవెల్ వరకు మాత్రమే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేసాం ఏమని, ఈ బిఫోర్ సీజన్స్లో వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఎలా ఉంది, అక్కడ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఎంతవరకు వస్తుంది, దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ఈ వీర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాటర్ ఫ్లో లెవెల్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ద బండ్ లెవెల్. ఓకే, ట్యాంక్ బండ్ లెవెల్. హియర్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అబాట్మెంట్స్, వింగ్ వాల్స్, రిటైనింగ్ వాల్స్, స్ప్లే, బ్యాటర్. Abutment, what is meant by abutment? It is the walls that
flank the edge of the weir and which support the banks onto each side of the weir. The length of the abutment is generally kept same at the base width of the weir. The top level of the abutment is kept at tank bund level. ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ అబట్మెంట్ ఉంది కదా, దీనంతా అబట్మెంట్ అన్నాం. ఈ అబట్మెంట్లో ఈ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏంటంటే టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వియర్ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్. అంటే మనకి ఇప్పుడు శ్రీశైలం డ్యామ్ కానీ ఇది నాగార్జున సాగర్ ఉంది కదా, దానికి బోత్ ఎండ్ పాయింట్స్లో ఇక్కడ ఒక కొండ ఉంటుంది, మధ్యలో మనం దీన్ని డ్యామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. అదేవిధంగా ఈ అబట్మెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే దీనికి ఈ వియర్కి ఆ ఫ్లడ్ని ఎదుర్కోగల శక్తిని హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే యాంకర్ పాయింట్స్ లాగా దీస్ అబట్మెంట్స్ ఆర్ హెల్ప్స్ టు హోల్డ్ ద వియర్ ఆన్ బోత్ ద ఎడ్జెస్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇది ఉన్నాను ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఈ రెండు ముక్కల్లా కనబడుతుంది కదా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అబట్మెంట్. ఈ అబట్మెంట్ విడ్త్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ టు ద బేస్ విడ్త్ ఆఫ్ ద వియర్. ఈ బేస్ విడ్త్ ఆఫ్ ద వియర్ మనం 2 మీటర్ తీసుకుంటే ఈ అబట్మెంట్ విడ్త్ కూడా 2 మీటర్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రాపర్గా హోల్డ్ చేయడం కోసం. అర్థమైందమ్మా? అండ్ దీన్ని ఇప్పుడు ద ట్యాంక్ బండ్ లెవెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మ్యాక్సిమం వాటర్ లెవెల్. వింగ్ వాల్స్, ఏ వింగ్ వాల్ ఆన్ ఏ వియర్ దట్ టైడ్ ద స్ట్రెచర్ టు, అంటే వింగ్ వాల్స్ అంటే ఇవి నాన్న, ఇప్పుడు మనకి దిస్ వన్ ఈజ్ వింగ్ వాల్, ఈ పోర్షన్ వచ్చేసరికి వింగ్ వాల్, ఇది వచ్చేసరికి ఈ రిటైనింగ్ వాల్. ఓకేనమ్మా? Wing wall is on a wall on a weir that ties the structure into the bank in construction of the abutment. Wing walls are provided both on the up and downstream sides of both the banks to ensure smooth entry and exit of the water. అంటే ఏంటంటేనమ్మా మనకి ఫ్లడ్లో వాటర్ చాలా ఎక్కువ వెలాసిటీతో వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఎక్కువ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ని, ఆ వెలాసిటీని మనం ఏం చేస్తాం, కొద్దిగా ఆ వెలాసిటీని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఆ వెలాసిటీని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ సేమ్ టైం ఆ వాటర్ అంత ఫోర్స్గా వస్తుంటే సైడ్లో ఉన్న సాయిల్ కూడా ఎరోడ్ అయిపోతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ కూడా కాంక్రీట్, ఇప్పుడు మనకి తెనాల్లో మన కాలేజీ ఫ్రంట్ సైడ్ రిటైనింగ్ వాల్స్ కడుతూ ఉన్నారు కదా, కారణం ఏంటంటే అదే వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉండగా సైడ్లో ఉన్న సాయిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ ఫ్లోకి ఎరోడ్ అయిపోతూ కొట్టుకెళ్ళిపోతుంటుంది. అందువల్ల కొద్దిగా విడ్త్ ఆఫ్ ద కెనాల్ అనేది పెరిగిపోతుంది, విడ్త్ ఆఫ్ ద సైడ్ రోడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అందువల్ల యాక్సిడెంట్స్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క సాయిల్ ఎరోజన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం రిటైనింగ్ వాల్స్ కడుతూ ఉంటారు. ఈ వింగ్ వాల్స్ అండ్ రిటైనింగ్ వాల్స్ కూడా దానికోసం, వాటర్ స్మూత్గా వియర్లోకి రావడం కోసం, వియర్లో స్టోర్ అవ్వడం కోసం, అండ్ రిమైనింగ్ ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది వియర్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడం కోసం ఈ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్స్లో మనం ఈ రిటైనింగ్ వాల్స్ అనే వాటిని కడుతూ ఉంటాం. రిటైనింగ్ వాల్స్ అండ్ వింగ్ వాల్స్ అనేవి స్మూత్ ఎంట్రీ కోసం. రిటైనింగ్ వాల్స్ అనేవి ఏంటంటే ఎదుటి నుంచి ఇప్పుడు వాటర్ స్టోర్ అయిన వాటర్ కానీ ఎక్కడైనా ఆ వాటర్ ఆటోమేటిక్గా ఈ వాటర్ ఎక్కువ కంటెంట్లో ఉండటం వల్ల ఆ ఫ్లక్చుయేషన్ వల్ల సాయిల్ అక్కడ కూడా ఎరోడ్ అవుతుంది. కాబట్టి అస్సలు మనం ఫుల్ స్ట్రెంత్ని ఇవ్వడం కోసం రిటైనింగ్ వాల్, దీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ అట్ రైట్ యాంగిల్ టు ద అబట్మెంట్ at the end of the wing walls and extend into the bank to hold the backfill. అంటే ఏంటంటే ఈ రిటైనింగ్ వాల్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా రైట్ యాంగిల్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ షేప్లో కరెక్ట్గా కెనాల్లోకి, అంటే పక్కన సైడ్ బ్యాంక్లోకి చొచ్చుకుపోయేలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారన్నమాట. వై? బికాజ్ అంటే టు హోల్డ్ ద స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్లీ. అండ్ ఈ ఎండ్ ఇవి చెప్పాను కదా నేను, ఇక్కడ వింగ్ వాల్స్ ఎండ్లో ఉంటాయని, ఇదిగో ఇక్కడ వింగ్ వాల్స్ ఎండ్లో ఉన్నాయి. ఇది ఈ పాయింట్లో ఇక్కడ దాకా ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనకి బొమ్మ కాబట్టి ఇందులో మోడల్ కాబట్టి ఇందులో ఇక్కడ వరకే కట్టారు. ఇదంతా కూడా మనకి ఎర్త్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఈ ఎర్త్ ఫిల్లింగ్లో ఈ కరెక్ట్గా ఇక్కడ వరకు సాయిల్ని కట్ చేసి ఎక్స్కవేట్ చేసి ఇందులో రిటైనింగ్ వాల్ కట్టి మళ్ళీ దీన్ని ఫిల్ చేసేస్తారు. అప్పుడు ఏంటంటే ఇది హోల్డ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం నెయిల్స్ని పెట్టి ఏదైనా అక్కడ హోల్డ్ చేసినట్టుగా ఇవి హోల్డ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని రిటైనింగ్ వాల్స్, వింగ్ వాల్స్ అనేవి స్మూత్ ఎంట్రీ కోసం. రిటైనింగ్ వాల్స్ ఏంటంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తం కూడా యాంకర్ పాయింట్లో పట్టుకొని ఉండడం కోసం. స్ప్లే, హారిజాంటల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వాల్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ప్లే. అర్థమైందమ్మా? హారిజాంటల్ డీవియేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ కనబడుతుంది కదా నాన్న,
ఇదిగోండి మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ యాంగిల్ లాగా లేదు. ఇది ఎలా ఉంది, ఇది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంది, ఇది కొంచెం డీవియేట్ అయింది. అంటే ఈ డీవియేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎవ్రీ 3 meters ఇట్స్ డీవియేషన్ ఈజ్ 1 meter. అంటే మనం వెళ్ళే ప్రతి 3 మీటర్ల దూరానికి డీవియేషన్ అనేది 1 మీటర్ పెరుగుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఇది రెక్టాంగులర్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఇలా ఉండాలి, అవునా? కానీ ఇది ఇలా ఉంది. అంటే ఏంటంటే ఆ డీవియేషన్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. మనం కరెక్ట్గా ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ మనకి ఈ సైడ్లో ఉన్న గోడ కనబడకూడదు. ఇది ఇక్కడ ఈ సైడ్లో ఉన్న గోడ కనబడుతుంది అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ డీవియేటెడ్. ఆ డీవియేషన్ ఎంత ఉండాలి అంటే హారిజాంటల్ డీవియేషన్ వచ్చేసరికి మనకి 1/3 ఉండాలి, వర్టికల్ డీవియేషన్ వచ్చేసరికి 1/8 ఉండాలి. అర్థమైందమ్మా? ఇదిగోండి వర్టికల్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి? వర్టికల్ డీవియేషన్ అంటే ఇదిగోండి నన్ను ఇక్కడ మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇటు పక్కన వచ్చేసరికి రైట్ యాంగిల్ కట్టాం, అవునా? ఇటు పక్కన వచ్చేసరికి మాత్రం మనం ఏం చేసాం, డీవియేషన్ పెట్టాం. ఎంత డీవియేషన్ పెట్టాం? 1:8. అంటే ఈ టోటల్ దీని హైట్ కనుక 8 meters అయితే 1 meter డీవియేషన్. అంటే కింద బేస్ విడ్త్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద బేస్ విడ్త్ 8 meters అనుకోండి, హైట్ వచ్చేసరికి 8 meters అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ 8 meters హైట్ వచ్చేసరికి ఈ డీవియేషన్ వచ్చేసరికి 1 meter తగ్గుతుంది కాబట్టి కింద 8 వస్తుంది, పైన 7 వస్తుంది. ఎందుకంటే 1 meter డీవియేషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్టికల్ డీవియేషన్. ఇక్కడ మీకు దీనిలో కూడా చెప్పింది అదే నాన్న. వర్టికల్ డీవియేషన్ అంటే వియర్ హైట్కి సంబంధించి, హారిజాంటల్ డీవియేషన్ అంటే వింగ్ వాల్స్కి సంబంధించింది. ఓకేనమ్మా? హియర్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్, సాచురేషన్ గ్రేడియంట్ ఆర్ సీపేజ్ గ్రేడియంట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే నాన్న. It is the head loss or energy loss or up to the length in the duration of flow travelled by water particle through the soil. అంటే ఇప్పుడు మనకి వాటర్ సిమెంట్ ఫ్లోర్ మీద అయితే ఒక స్పీడ్తో ఒక వెలాసిటీతో ఫ్లో అవుతుంది. అదే మామూలుగా సాయిల్ ఏరియాస్లో అయితే ఒకలాగా ఫ్లో అవుతుంది, శాండ్ ఫ్లోర్ అయితే ఒకలాగా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే రెగ్యులర్గా మనకి అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోయింగ్ సర్ఫేస్ వాటర్ వెలాసిటీ ఈజ్ డిఫర్. అంటే మనం ఒక ఫ్లో అయ్యే ఇక్కడ స్మూత్ సర్ఫేస్ ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉందనుకోండి, వాటర్ ఫ్లో అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే ఫ్లో అనేది చాలా తక్కువ ఉందనుకోండి, ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, వాటర్ ఫ్లో స్పీడ్ అనేది కొద్దిగా డ్యూరేషన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ద సాచురేషన్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ 4:1 ఈజ్ మీన్ టు డిస్ప్లే ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 meter. అంటే ఆ విధమైన సాయిల్ ప్లేసెస్లో, సాయిల్ సర్ఫేస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అటువంటి ప్లేసెస్లో వాటర్ ఇప్పుడు 100 meters per hour జర్నీ చేస్తే ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్లో వాటర్ ఫర్ ఎవర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 4 మీటర్లకి 1 meter డీవియేషన్, 1 meter ఫ్లో స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇది 400 meter ఫ్లో అయింది. 400 meter ఫ్లో అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ 100 meter స్పీడ్ కాస్త 0 అయిపోతుంది. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 4 meter 1 meter వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే ఆ 4 meters ఉంటుందో అది 400 meters పాయింట్ దగ్గర అక్కడ ఒకవేళ ఎటువంటి డిప్రెషన్ లేకపోతే వాటర్ అక్కడే స్టోర్ అయిపోతుంది. అదొందమ్మా. అంటే అంటే వాటర్ డౌన్ ఉంటే ఇక ఆటోమేటిక్గా ఫ్లో అయిపోతుంది. ఫ్లో అవ్వకుండా వాటర్ వెనక నుంచి వచ్చే వెలాసిటీ కనుక 0 అవ్వాలి అంటే మాత్రం అక్కడ సర్ఫేస్ అనేది హారిజాంటల్గా కంప్లీట్ ప్లేన్గా ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాటర్ ఫ్లో అనేది 0 అవ్వాలన్నమాట. అర్థమైందమ్మా? వాటర్ ఫ్లో 0 అవ్వకపోతే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మనం ఒక బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ని వేరే బిన్లో పోస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ వాటర్ అనేది కొంతవరకు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది, ఆ బకెట్లో బయటికి పోదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. కాకపోతే వాటర్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్ నిశ్చలంగా అంటే ప్లేన్గా ఒక ఎటువంటి మూమెంట్ లేకుండా ఉంటుందో అప్పుడు దాని వెలాసిటీ అనేది 0 అయినట్టు. అదేమా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఏంటి? ద ఇంటేక్, డ్రైన్ ఏరియా, క్యాచ్మెంట్ ఏరియా, డ్రైనేజ్ బేసిన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. ఇట్ ఈస్ ఎ పొజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విచ్ క్యాచ్ ద రెయిన్ వాటర్ అండ్ ప్రొవైడెడ్ రన్ ఆఫ్ త్రూ వన్ అవుట్లెట్. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టుగా ఇదంతా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అమ్మా. ఇక్కడంతా కొండలు ఉండని ఏమైనా ఉండని ఇదంతా డౌన్ ఇక్కడ గుంటలాగా ఉంటుందన్నమాట. దీని ఏరియా అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఇది అంటున్నారు పులిచింతల పోలవరంలో 28 గ్రామాలు మునిగిపోయినాయి, 30 గ్రామాలు మునిగిపోయినాయి, ముంపు ప్రాంతాలు అంటున్నారు కదా.
అంటే ఏంటంటే ఆ 28 ప్రాంతాలు కూడా ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్నాయని అర్థం. అంటే దీని ఏరియా వచ్చేసరికి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా 25 కిలోమీటర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కావచ్చు, 100 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద డైమెన్షన్. అర్థమమ్మా? ఇదిగోండి ఇక్కడ ఏ అనేది ఒకటి ఉంది, బి అనేది ఒకటి ఉంది. ఒక్క నిమిషం నాన్న. యా, ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక పాయింట్, కదా. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు పెన్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఏ అనే ఒక వేర్ ఉంది, బి అనేది ఇంకో వేర్ ఉంది, సి అనేది ఒకటి ఉంది, డి అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి వచ్చేసరికి నేను మీకు ఈ స్లైడ్స్ పెడతాను చూడండి. ఓకేనా? నేను మీకు స్లైడ్స్ పెట్టాను. ఈ స్లైడ్స్లో ఏబిసి అని ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఫ్రీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా, ఎంటైర్ రన్ ఆఫ్ ఇన్ ద క్యాచ్మెంట్ ఏరియా will be passed directly through the tank. It means water from the catchment area is not go to other tank or channel and it is should be directly through the tank. అంటే ఏంటంటే మనం ఇందాక ఇది స్ట్రక్చర్ కట్టాం కదా నాన్న, ఏంటంటే వేరే ఎటువంటి పాసేజీ లేకుండా ఓన్లీ త్రూ దిస్ అనేదాన్నే మనం ఫ్రీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం. బాబు, ఇప్పుడు ఎటువంటి అవుట్లెట్ లేదు ఇక్కడ. ఈ అవుట్లెట్ ఏం లేకుండా ఓన్లీ త్రూ ద ట్యాంక్ ద్వారా మనకు బయటకు వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనకు అంటారు చూసారా, నాగార్జున సాగర్లో కుడి పక్కన కెనాల్లో నుంచి రైట్ సైడ్ కెనాల్ నుంచి ఇంత క్యూసెక్స్ వాటర్ వెళ్ళింది, లెఫ్ట్ సైడ్ కెనాల్ నుంచి ఇంత క్యూసెక్స్ వాటర్ వెళ్ళింది అంటాం కదా. అలాగే ఎటువంటి కెనాల్స్ లేకుండా ఓన్లీ త్రూ ద ట్యాంక్ వాటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అయితే ఆ పోర్షన్ని మనం ఫ్రీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం. అర్థమమ్మా? అదేవిధంగా సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇంటర్సెక్టెడ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. ఇంటర్సెక్టెడ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఏంటి? ఇంటర్సెక్టెడ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఇక మధ్యలో ఏదన్నా వేరే ఒక ట్యాంక్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి నాగార్జున సాగర్కి వాటర్ రావాలంటే శ్రీశైలంలో వాటర్ రిలీజ్ చేయాలి. అంటే నాగార్జున సాగర్ కూడా ఇంటర్సెక్టెడ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉంది. అంటే పైనుంచి వచ్చే వాటర్ని శ్రీశైలం స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆ శ్రీశైలం స్టోర్ చేసుకున్న దానిలో నుంచి అంటే కాకపోతే ఇక్కడ మనకేంటంటే శ్రీశైలంలో ఒక డ్యామ్ నాన్న, అది అక్కడ నుంచి కొంత వాటర్ కింద డౌన్ స్ట్రీమ్కి రిలీజ్ చేస్తే ఒక పోర్షన్లో, అంటే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరులో శ్రీశైలం ఉంది, తెనాల్లో నాగార్జున సాగర్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ కనుకుంటే, ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఫ్లో అనేది గుంటూరు దగ్గర స్టోర్ వదిలిపెడితే నారాకోడూరు వరకు నార్మల్ వాటర్ ఫ్లోనే. అక్కడ వరకు డ్యామ్లు గేమ్లు క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలు ఏమి ఉండవు. అక్కడ వరకు ఒక కెనాల్ లాగా ఒక రివర్ లాగా వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడైతే మనకి ఇక్కడ నారాకోడూరు నుంచి అప్ టు తెనాల వరకు ఒక గుంటలాగా ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. దాన్నంతటిని మనం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం. ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నారాకోడూరు నుంచి తెనాల వరకు మన నాగార్జున సాగర్ కింద ఉంటుంది. అర్థమైందా నాన్న? అందువల్ల ఇది వచ్చేసరికి ఇంటర్సెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఇది అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్టెడ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఏంటి? నారాకోడూరు నుంచి తెనాలి వచ్చే మార్గంలో మధ్యలో కూడా ఒకచోట అంగలకుదురులోను సంగజాలములోను ఇంకో డ్యాము ఇంకో వేరు ఏదో కన్స్ట్రక్ట్ అయింది. అంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలోనే ఇంకో పాయింట్లో ఇంకో ప్లేస్ ఆఫ్ పాయింట్లో వేరే కన్స్ట్రక్షన్ ఏదో అటు ఉండి అది కూడా కొంత వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అదేనమ్మా? అంటే డ్యామ్స్కి వచ్చేసరికి ఒకటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా పెద్దది ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి వియర్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక ఏరియాలో ఇప్పుడు మనకి నాగార్జున సాగర్ కింద రకరకాల డ్యామ్స్ రకరకాల వియర్స్ ఉండొచ్చు. అర్థమైందమ్మా? ఇది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కంబైన్డ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. కంబైన్డ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఇందా చెప్పాను కదమ్మా, ఈ కంబైన్డ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఏంటో. కంబైన్డ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఏబిసిడి అనేవి, అంటే ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వియర్స్ లోపల ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వియర్స్ కనుక కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యి ఉంటే, ఒక వియర్ కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఇంటర్సెప్టెడ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం. అదే ఒకటి 2-3 వియర్స్ ఉంటే దాన్ని వచ్చేసరికి కంబైన్డ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం.
entire runoff in catchment will be shared by group of tanks or chain of tanks which comes under same catchment or combined catchment area. Okay, Nama?